Hello my dear students, welcome back to the new session of Object-Oriented Programming Concepts. In the previous class, we have studied about the different ways by which thread can be created in Java. Today, we are going to discuss about the thread synchronization and deadlocks. You have already familiar with the word synchronization in operating system. In the context of Java thread, synchronization means the capability to control the access of multiple threads to any shared resource. Java synchronization is better option where we want to allow only one thread to access the shared resource. The synchronization is mainly used to prevent thread interference and to prevent consistency problem. There are two types of thread synchronization. They are mutual exclusion and inter-thread communication. Mutual exclusion can be implemented using synchronized methods or synchronized block, and inter-thread communication can be possible by different thread methods. First, we will discuss about mutual exclusion. Mutual exclusion helps keep threads from interfering with one another while sharing data. This can be done by two ways, that are by synchronized methods and synchronized block. When we start two or more threads within a program, there may be a situation when multiple threads try to access the same resource and finally they can produce unforeseen result due to the concurrency issues. For example, if multiple threads try to write within the same file, then they may corrupt the data because one of the threads can overwrite data, or while one thread is opening the same file at the same time, another thread might be closing the same file. So, multiple thread ഒരൊറ്റ same resource-നെ തന്നെ access ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള concurrency issues വരാം. So, there is a need to synchronize the action of multiple threads and make sure that only one thread can access the resource at a given point in time. This is implemented using the concept called monitors or locks. Each object in Java is associated with a monitor which a thread can lock or unlock. Only one thread at a time may hold a lock on a monitor. You can think of a monitor as a very small box that can hold only one thread. Once a thread enters a monitor, all other threads must wait until that thread exits from the monitor. In this way, a monitor can be used to protect a shared asset from being manipulated by more than one thread at a time. Okay, so synchronization വേണ്ടിയിട്ട് ത്രെഡുകൾ തമ്മിൽ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മോണിറ്റർ. മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അതൊരു ലോക്ക് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഒരു ഷെയർഡ് ആക്സസിനെ ഒരു മോണിറ്ററായി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡ് ആ മോണിറ്ററിൻ്റെ ലോക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡുകൾക്കൊന്നും ആ ഒരു ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണോ ആ ത്രെഡ് അതിൻ്റെ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മാത്രമാണ് വേറൊരു ത്രെഡിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിന് ഒരുമിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്ത് കൺകറൻസി ഇഷ്യൂസ് വരാതെ അവിടെ ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മോണിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, then we will discuss about the two concepts, that is synchronized method and synchronized block, which helps to achieve mutual exclusion in Java. Synchronized method. If you declare any method as synchronized, it is known as synchronized method. Synchronized method is used to lock an object for any shared resource. When a thread invokes a synchronized method, it automatically acquires the lock for that object and releases it when the thread completes its task. So, ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡ് ഈ മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ത്രെഡിന് ആ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു ത്രെഡും ഈ മെത്തേഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണോ ആ ലോക്ക് കിട്ടിയിട്ട്
കിട്ടിയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ഈ മെത്തേഡിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലോക്ക് വേറൊരു ത്രെഡിന് യൂസ് ചെയ്യാം, ദെൻ അതിന് ഈ മെത്തേഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ജാവയിൽ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡുകൾക്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ പല ത്രെഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ത്രെഡിന് മാത്രം ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ ജാവ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് വെക്കാം. പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഒരു മെത്തേഡിന് മൊത്തമല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷന് മാത്രം, അതായത് ഒരു 50 ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൺലി 5 ലൈൻസിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിന് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമോ നമുക്ക് ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ബ്ലോക്ക് ജാവയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ്? സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ആ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യണേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ദെൻ അതിനുശേഷം ഏത് കോഡുകളാണോ അതിനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കി എഴുതി കൊടുക്കും. സോ ഇവിടെ മെത്തേഡ് ആവണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് കീവേഡ് വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് റെഫറൻസ്, ഇത്രയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ബീയിങ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ്. A synchronized block ensures that a call to a method that is a member of object occurs only after the current thread has successfully entered object's monitor. Okay. Then next concept is deadlock in Java. ഈ synchronization പറയുന്ന കേസിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡെഡ്ലോക്ക്. ഡെഡ്ലോക്കും നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള വേർഡ് ആയിരിക്കും. Synchronized keyword is used to make the class or method thread safe, which means only one thread can have lock of synchronized method and use it. Other threads have to wait till the lock releases and any one of them acquire the lock. Deadlock in Java is a part of multi-threading. Deadlock can occur in a situation when thread is waiting for an object lock that is acquired by another thread and second thread is waiting for an object lock that is acquired by the first thread. Since both threads are waiting for each other to release the lock, the condition is called deadlock. That is, ഒരു thread 1 ഉണ്ട്, thread 2 ഉണ്ട്. thread 1 ഓൾറെഡി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് 1നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ thread 1ന് ഒബ്ജക്റ്റ് 2നെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ thread 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് 2നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ thread 2ന് ഒബ്ജക്റ്റ് 1നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് ഇതിനെ ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം thread 1 ഒബ്ജക്റ്റ് 1നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് 2നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് 2 കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് thread 1 ഒബ്ജക്റ്റ് 1നെ റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ thread 2 ഇതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് 2നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, thread 2ന് ഒബ്ജക്റ്റ് 1നെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ എപ്പോഴാണോ thread 2ന് ഒബ്ജക്റ്റ് 1നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴേ thread 2 ഒബ്ജക്റ്റ് 2നെ റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഈ രണ്ട് ത്രെഡുകൾ, ഈ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ there may be chance for deadlock. രണ്ട് ത്രെഡുകൾക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, രണ്ട് ത്രെഡുകളും പരസ്പരം അപ്പുറത്തെ ആളുടെ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ there may be chance for deadlock. This is an example of deadlock. That is, ഇവിടെ രണ്ട് ത്രെഡുകളാണ്, T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ത്രെഡും ഉണ്ട്, T2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ത്രെഡും ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ത്രെഡുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്യാണ്. സോ T1 പാരലായിട്ട് T2 പാരലായിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. T1ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് റിസോഴ്സ് 1 ആണ്. ഇവിടെ രണ്ട് റിസോഴ്സ് 1 നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആദ്യം ത്രെഡ് T1 ചെയ്യണത് റിസോഴ്സ് 1നെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ റിസോഴ്സ് 1ൻ്റെ ലോക്ക് T1 മേടിക്കും. ഓക്കെ, അതേസമയം പാരലായിട്ട് T2 വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, T2 റിസോഴ്സ് 2ൻ്റെ ലോക്കും മേടിക്കും. ഇനി T1 അടുത്തത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് 2ൻ്റെ ലോക്കാണ്, അതുപോലെ T2 റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് 1ൻ്റെ ലോക്കാണ്. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ വിട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രമാണ്
T1നും T2നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ രണ്ടുപേർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. സോ ദർ മേ ബി ചാൻസ് ഫോർ ഡെഡ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, സോ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ജാവയിൽ പോസിബിൾ ആണ്. മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദർ മേ ബി ചാൻസ് ഫോർ ഡെഡ് ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കോഡുകൾ, ത്രെഡുകളുടെ കോഡുകൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇന്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ജാവ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ വഴി, അതായത് ത്രെഡുകൾ പരസ്പരം ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യാതെ ഷെയർഡ് റിസോഴ്സിനെ സിങ്ക്രണൈസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ത്രെഡുകൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ടുപേരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം, അതാണ് ഇന്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇന്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അലൗവിങ് synchronized threads to communicate with each other. Cooperation is a mechanism in which a thread is paused running in its critical section and another thread is allowed to enter in the same critical section to be executed. It is implemented by the following three methods of object classes, that is wait, notify, notify all. ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെയിറ്റും നോട്ടിഫൈ ഒക്കെ ത്രെഡ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചതാണ്. ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്റർ ത്രെഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. It causes current thread to release the lock and wait until either another thread invokes the notify method or the notify all method for this object or a specified amount of time has elapsed. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സംതിങ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡിനെ കറൻ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്കിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. അൺടിൽ ഒന്നുകിൽ നോട്ടിഫൈ ഓളോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ മെത്തേഡോ വിളിക്കുന്നത് വരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലീപ്പിൽ പഠിച്ച പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെയോ അതിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെയിറ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈനൽ വോയിഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വോയിഡ് വെയിറ്റ് ലോങ് ടൈം ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൊടുക്കാം. സോ അത്രയും ടൈം ആ വെയിറ്റ് മെത്തേഡ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീജോയിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോട്ടിഫൈ മെത്തേഡ്. നോട്ടിഫൈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ത്രെഡുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ത്രെഡിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് നോട്ടിഫൈ മെത്തേഡ്. വേക്സ് അപ്പ് എ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് ഒബ്ജക്ട്സ് മോണിറ്റർ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ത്രെഡുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പല ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മാത്രം റീജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് നോട്ടിഫൈ മെത്തേഡ്. ദ സിൻടാക്സ് ഈസ് ഫൈനൽ void notify. Then last notify all method. It wakes up all threads that are waiting on this object's monitor. That is ഒരുപാട് ത്രെഡുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ത്രെഡുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ത്രെഡുകളെയും ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നോട്ടിഫൈ ഓൾ. ആൻഡ് ദ സിൻടാക്സ് ഈസ് ഫൈനൽ വോയിഡ് നോട്ടിഫൈ ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ത്രെഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെഡ് ലോക്ക്. Okay, also in the process inter thread communication. So I am going to wind up today's session. Thank you.